서대문 공동체 라디오 서대문 이모저모 천충사랑인의 진행자 김득희입니다. 감사하게도 이 겨울이 참 따뜻합니다. 따뜻한 겨울은 이름만으로도 기분이 좋습니다. 언제나 겨울은 춥고 외롭고 배고플 것만 같은 마음이 드는데 왠지 올해 겨울은 따뜻해서 우리 청취자분들과 즐거운 이야기만 나눌 수 있을 것 같습니다. 모두들 건강하시고 다이너마이트처럼 밝은 빛을 내는 따뜻한 날들만 있으시길 바라며 BTS의 다이너마이트 듣고 오겠습니다. Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This is getting heavy, can't hear the bass, boom, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this beach chain like money. This go all alone, I'm into that, I'm good to go, I'm diamond, you know I glow up. Hey, so let's go. Cause I'm in the stars tonight, so watch me bring the fire, set the night light. Hey, shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, bring a friend, join the crowd, whoever wanna come along. Word up, talk, just move right up the wall. Their light, sky's the light, so we dance to the break of dawn. Ladies and gentlemen, I got the medicine, so you should keep your eyes on the ball. This is getting heavy, can you hear the bass? Boom, I'm ready. Levi's, chillin', honey, yeah, this bitch chillin' like money. And this go overload, I'm into that, I'm good to go, I'm down, you know I glow. And let's go! Cause I'm in the stars tonight, so watch me bring the fire, set the night light. Hey, shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, da-n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 a. Life is dynamite. Da-na-na-na-na-na-na-na-na. Life is dynamite. Shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, da-na-na-na-na-na-na-na. Da-na-na-na-na-na-na. Da-na-na-na-na-na-na. Light it up like dynamite. Da-na-na-na-na-na-na. 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 Light it up like dynamite. 'Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night alight. Shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. This is so watch me bring the fire, set the night alight. Shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. 네, 노래 잘 듣고 왔습니다. 오늘 천충사랑인에 함께 하시는 진행자 소개 있겠습니다. 김길순입니다. 네, 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 김유득입니다. 네, 반갑습니다. 우리 선생님들께서 이렇게 함께 해주셔서 오늘도 즐겁고 밝은 재밌는 방송이 될 것 같습니다. 선생님, 혹시
곧 있으면 우리가 계속적으로 우리가 이제 날짜와 방송을 하면서 절기를 우리가 생각하고 있거든요. 네. 여러분 요즘 추위가 조금 잦아들었잖아요. 그렇게 춥진 않잖아요. 네네. 근데 지금 이번 20일이 대한이에요. 네. 대한이 어떤 날인 줄 아세요? 네. 24절기 가운데 마지막 24번째 절기로 큰 추위라고 하는 대안인데 음력으로 12월 20일 섣달 금음이고요. 양력으로는 1월 20일 무렵입니다. 네. 이게 지금 이제 태양력을 세기 때문에 양력으로 이제 계산을 계속 되고 있거든요. 2주 만에 한 번씩 돌아온 거예요. 네. 그러니까 한 주 아니라 그러니까 2주 만에 한 번씩 네. 돌아오는 건데 한 달에 딱 2번씩 돌아와요. 그런데 지금 이게 마지막 절기잖아요. 그러니까 네. 이제 이 대안만 지나면 바로 입춘이 오거든요. 네. 그러면 입춘이 오면 따뜻해지기 때문에 네. 이 이제 대안에 얼어 죽는 사람은 없대요. 아, 입춘이 2월 4일이에요. 4일입니다. 네. 그리고 바로 이제 설날이 되네요. 네, 맞아요. 이렇게 오. 날씨가 이제 점점 따뜻해져 가고 있어요. 소안에 얼어 죽는 사람은 있어도 대안에 얼어 죽는 사람은 없다니까 아주 큰 추위는 좀 피하고 있는 상태다라고 보시면 되는데 겨울도 어느덧 사라지려고 하는데요. 네, 그러니까요. 맞아요. 네, 2월 19일 날이 또 우수네요. 네, 맞아요. 네, 우수는 뭐 대동강물도 흐른다고 하던데요. 네. 그러니까 네. 이제 한겨울이 많이 이제 지나서 우리 이제 따뜻한 날들만 이렇게 저희한테 다가오고 있습니다. 중요한 게 또 선생님들이 이렇게 봄으로 가는 사이 절기에는 굉장히 찬바람이 많이 불거든요. 네네. 그래서 대려 일대에 문풍지를 이렇게 손봤다는 얘기가 있어요. 네. 그래서 이제 너무 이제 따뜻해지니까 옷 가볍게 입는다 이렇게 하지 마시고 더욱더 몸 관리를 또 철저히 하셔야 된다고 하네요. 네. 그러면 이때 우리가 몸을 따뜻하게 하기 위해서 먹으면 좋은 음식이 뭔지 아세요? 어떤 거로 선생님들은 이렇게 추위 있을 때 좀 드시나요? 지금 겨울에는 유자차, 어, 생강차, 네네네. 예, 그 열을 좀 내준대요. 대추차. 네. 네. 예, 그래서 그런 차를 주로 먹고 있죠. 정말 그런 차를 많이 먹으면 몸이 따뜻해져가지고 감기가 잘 안 오거든요. 네. 체온이 떨어지면 병이 생기는 거 아시잖아요. 네. 네. 그리고 찬바람만 좀 계속 쐬면은 콧물이 나요, 사람이. 네. 코가 이제 네. 지금 차가워지면서. 근데 이렇게 차 종류를 계속 마셔주면은 땀을 자꾸 내주면서 몸을 이렇게 열을 자꾸 내줘서 감기가 잘 안 든대요. 정말 좋은 거 말씀해 주셨습니다. 또 어떤 걸 먹으면 도움이 될까요? 김유동 선생님은 혹시 이럴 때 뭐 드시는 거 있나요? 저는 이제 겨울에는 뜨끈한 매생이국 같은 걸 좀 많이 끓여 먹고 있거든요. 아. 예, 굴하고. 굴하고요. 아, 네. 정말 네. 좋죠. 예. 그것도 좀 괜찮은 것 같더라고요. 예, 그리고 네. 콩나물. 네네. 콩나물하고 북어하고 끓여가지고 지금 고춧가루 좀 이렇게 쳐가지고 네. 좀 따뜻하게 먹으면은 그것도 또 감기에는 괜찮은 것 같은데요. 맞아요. 정말요. 예, 진짜 지금 먹고 싶으네요. 선생님이 말씀해 주시니까 북어국 너무 좋아하는데 이게 북어가 굉장히 혈액순환이 좋대요. 그래서 굉장히 도움을 많이 줄 거예요. 몸이 피곤하신 분들이나 그리고 또 혹시 부추전 얘기 부추가 몸에 좋다는 건 많이 아시잖아요. 예, 부추도 좋대요. 네. 깻잎도 좋고 네네. 파란 잎, 빨간 잎 다 좋다는데요. 아, 그걸로 이렇게 다 섞어가지고 전을 해 먹으면 맛있을 것 같아요. 네. 진짜 먹고 싶네요, 갑자기. 그냥 쌈도 해 먹고. 네. 그리고 비타민이 굉장히 많은 우리가 생각했을 때 이게 그렇게 많을까 몰랐던 이렇게 시래기국 있잖아요. 네, 그것도 그렇게 겨울의 별미로 몸에 좋다고 하네요. 네, 겨울무는 산삼과도 바꾸지 않는다라는 속담이 있대요. 그래서 예로부터 무는 밭에서 나는 인삼이라고 불렀는데 선생님들 그거 아세요? 인삼 먹을 때 무 먹으면 안 되는 거 아세요? 잘 모르겠는데요. 옛날부터 인삼을 먹을 때 무를 먹으면 머리가 휘어진다라는 말이 있어요. 무. 네. 무를 먹으면은 옛날에는 인삼을 먹을 때 무를 같이 먹으면 머리가 하얘진다라는, 그러니까 휘어진다 그러잖아요. 옛날에는요. 그래 휘어진다라는 이렇게 말이 속담이 있대요. 그래서 좀 서로 안 맞는다 그러는데 그거는 이제 열심히 한번 찾아보시고 하면 좋겠습니다. 여러분들이 지금 이제 곧 있으면 우리가 이제 겨울이 지나갈 것 같으니까 되게 막 희망적이긴 한데 우리가 봄 지나서도 오는 추위가 있잖아요. 네. 고샘추위요. 네.
맞아요. 그때 추워가지고서는 막 엄동설한처럼 그런 느낌이 들기도 하거든요. 네. 선생님들 혹시 그 꽃샘추위에 힘들었던 경험 있으세요? 꽃샘추위에 기억이 잘 안 나요. 네. 한겨울을 대비해서 그런지 꽃샘추위가 왔을 때는 그래도 옷을 따뜻하게 입고 있어서 이렇게 많이 춥다고 생각은 안 들었던 것 같아요. 근데 꽃샘추위가요. 네. 이 겨울에는 네. 이렇게 추운데 이제 봄에는 바람이 세게 부니까 네. 속으로 스며든대요. 그래서 또 많이 춥다 그러더라고요. 맞아요. 꽃샘추위가 겨울치하고 다르게 꽃샘추위는 예, 살을 파고드나 보다. 매섭지요. 네네. 예. 그래서 지금 같은 이제 지금 환절기가 곧 되잖아요. 대안 지나면서 이제 입춘 오면서 그때가 이제 계속 환절기니까 지금 이럴 때 계속 우리가 몸을 따뜻하게 해주셔야 되고 따뜻해졌다고 옷을 너무 얇게 입으시면 안 되고 예, 아직 그런 그런 절기는 거죠. 아닌 것 같아요. 네네네. 예. 그리고 출 때 옷을 얇은 옷을 여러 겹을 입는 게 더 낫대요. 한꺼번에 그 두꺼운 옷보다. 네. 그리고 선생님 제가 질문을 하나 드리면은 그 24절기에서 우리가 대안이라 그랬잖아요. 대안인과 소안이 있을 때 우리가 동지를 얘기했었잖아요. 예전에. 네. 동지는 뭐가 제일 긴 날이라고요? 해가 이제 밤이 밤이 제일 긴 날이잖아요. 그러면 밤이 가장 짧은 날, 해가 제일 긴 날을 뭐라 그러는지 혹시 아세요? 해가 동지. 제일 해가 긴 날을 하지라고 하거든요. 하지. 예. 하지잖아요. 하지하고 동지가 서로 반대거든요. 네. 그래서 하지에 우리가 먹는 혹시 감자 얘기 들어보셨어요? 예, 감자. 감자를 무슨 감자라고 했죠? 하지에 감자. 나는 하지 감자라고 하는 게 왜 하지 감자라고 하냐면 이게 일조량이 많고 풍부해가지고 감자가 잘 연그러서 제일 맛있나 봐요. 그래서 하지 감자가 그렇게 좋다 얘기를 많이 하는데 그때가 일조량이 가장 많을 때. 예, 근데 감자를 네. 심어봤는데 하지가 되면은 예. 그 싹이 죽어요. 정말요? 그래요? 예, 그래서 하지 때 캐야 돼. 오. 심어가지고 하지 때 감자를 캐야 그 적기요. 그 좀 크라고 놔두잖아요. 네. 그러면은 잎사귀가 다 죽어요. 하지가 지나면은. 그래서 하지까지 있었던 감자가 완전히 숙성된 감자기 때문에 맛있나 보네요. 네, 하지 감자라고 하기도 하고 우리 시골에서는 그거를 붓감자라고 했어. 왜냐면은 네. 이렇게 붓을 많이 해야 네. 그 속에서 이렇게 알맹이가 크거든요. 예. 네, 그래서 우리 시골 말로는 하지 감자라도 하지만 붓감자라도 했어요. 어렸을 그래서 왜 하지 감자 했는데 그때 하지 감자가 제일 맛있다 그래요. 그래서 저장하기도 제일 좋다 그러는데 아마 해를 가장 많이 받고 이제 끝까지 하고 자기가 산 거잖아요. 완전히 연그런 거니까는 그렇게 맛있고 좋은가 그것도 봐요. 그때는 장마가 지거든요. 장마가 지기 때문에 그 전에 그 판에 무릎에 안 캐면은 썩어요. 물러버리고 네, 썩어. 그러니까 시기가 적기가 하진가 봐요. 그런 네. 것 같아요. 그래서 하지 감자 하네요. 그래서 저장할 감자를 사려면 그때 사라 이렇게 또 얘기가 있기도 하더라고요. 알겠습니다. 오늘 계절 이야기하면서 여러 가지 몰랐던 것도 많이 배우게 됐네요. 다음 송가인의 무명 배우 듣고 와서 또 재밌는 얘기 나누겠습니다. 사랑을 하죠 멜로 영화 뜨겁던 그 장면처럼 인생의 마지막 컷이라도 나는 좋아요 사랑을 했죠 대본도 없이 울던 무명 배우처럼 당신을 원망 안 해요 사랑은 영화니까 사랑이 사랑을 사랑하면 저 별처럼 빛날까요 아름다웠던
카멜로 영화 무명 배우로 산대도 당신을 원망 안 해요. 사는 영화니까. 사랑이 사랑을 사랑하면 저 별처럼 빛날까요? 아름다웠던 추억 기억 모두 다 영원히 한 방울 또 한 방울 눈물이 흘러내리죠. 나 슬퍼서 아냐 행복해서 울죠. 안아줘요 나를 날 많이 사랑하나요? 당신의 품 안에선 나는 주연 배우. 당신의 품 안에선 나는 주연 네, 노래 잘 듣고 왔습니다. 요즘에 서대문에 핫한 소식들이 많이 있다고 하는데 선생님들께서 가져오신 핫한 이야기 좀 부탁드리겠습니다. 아, 요즘엔 그 자락길을 많이 걷고 있잖아요. 근데 네. 작년 9월부터 황토길이 인기가 많아졌어요. 네. 그래서 안산에도 황토길이 생겼는데 이번에 독립문 공원, 예, 독립공원 위에도 황토길이 조성이 됐다고 들었거든요. 예, 저도 들었거든요. 네, 선생님. 근데 또 여러분이 거기 가서 공원에 운동 가서 예, 예. 맨발로 걷기도 한대요. 신발을 안 신고. 아, 이 추운 겨울에도 네. 맨발로도 걸어서 네. 황토길을 걷나 봐요. 예, 저희가 서대문 공원은 그 단풍도 이쁘고 또 산책길도 너무 예쁜데 또 이렇게 황토길을 조성을 많이 한 것 같아요. 그래서 예, 예. 독립문 공원 5번 출구 쪽으로 올라가다 보면 이진아 도서관 쪽으로 해서 황토길을 조성하고 있는 것 같아요. 네. 그래서 지금 조성하고 있는 거예요? 예, 좀 하고 있는데 지금 현재로는 조성되어 있는 거는 아니 깔기도 했대요. 깔아놓고 예, 있는 중인 것 같아요. 황토흙을 예, 깔고도 예. 있는 것 같아요. 그러니까 안산 자락길에는 이제 작년 9월부터 황토길이 조성이 돼서 걸었는데 네. 이번에는 독립공원 네. 만들어져서 이제 시민들이 이용을 하고 있는 것 같아요. 네. 근데 황토길이 생기면은 진짜 건강에는 무척 좋을 것 같아요. 예, 예. 좋아하시는 분들은 굉장히 좋아하시더라고요. 굉장히 몸이 좀 시원해지는 느낌이 난대요. 예, 예. 그러니까 피곤했던 몸도 확 풀리는 느낌이 나고, 근데 맨발로 흙을 걸으면 그게서 이온이나 뭐 이런 게 나온다고 하잖아요. 그거를 음이온. 네, 예, 그래서 음이온. 예. 그게 느껴지나 봐요. 하고 예. 나면은 예. 막 시원하고 막 좋다고 하더라고요. 예, 예. 그러니까요. 근데 저는 그렇게 막 맨발로 걷기는 좀 만만치 않을 것 같은데. 발이 그 쉽게 벗겨지잖아요. 겨울에 좀 네, 날씨가 네, 따뜻할 때도 있었잖아요. 그렇죠. 그럴 때는 뭐든 가서 맨발로 걷는다고 저한테 카톡이도 오고 그랬거든요. 네네. 근데 저는 예, 저기 천연동에 살고 있는데 네, 근데 저는 지금 우리는 1구역 사람이거든요. 네네, 선생님. 그러는데 1구역인데 네, 언제나 저기 뭐뭐 주택이 되는지 궁금하거든요. 그리고 우리가 지금 세입자가 이사를 갔는데 그 방이 지금 나가질 않고 있어요. 지금 5월 달에 이사를 갔는데 지금까지 방이 비어 있거든요. 근데 이제 집을 수리를 하면은 예, 한 1,000만 원 정도 들면은 네, 집을 다 할 수가 있대요. 네. 이제 그렇게 하는데 이제 제 입장에서는 예. 그걸 해야 될지 안 해야 될지 어떻게 해야 할지를 지금 모르고 있거든요. 그리고 이제 1,000만 원 정도 들면은 예,
금방 예. 집이 이제 헐리게 되면은 너무 아깝잖아요. 1,000만 원이란 돈이. 그렇죠. 예. 근데 그거를 투자를 해야 할지 아니면은 기다려야 할지 그거를 누구한테 알아볼 수가 없어요 지금 상황이. 그래가지고 여기서 이제 그 선생님이랑 누가 오셨으면은 문의를 해보면 되는데 이제 우리 누구한테 문의를 못하니까 궁금해서 한번 우리 동네가 그렇게 생겼다는 거를 지금 알고 싶은데 제가 잘 모르고 있거든요. 예. 솔직히 이렇게 재개발이나 재건축이 된다고 저 구역 지정이 되거나 이렇게 하게 되면은 이게 가장 큰 문제예요. 왜냐하면 이제 집이 빠졌을 때 수리를 할 수 있는지. 근데 누수가 되는 것도 마찬가지거든요. 누수가 됐을 때나 뭐 문제가 생겼을 때 수리비가 만만치 않아요. 10만 원, 20만 원 드는 거 아니고 100만 원, 200만 원 드는 게 아니고 몇천 원이 들어요. 네, 몇 천이 드는데 그거를 공사를 해야 되는지 그리고 공사를 했을 때 내가 계속 살 것 같으면은 그 돈을 들이는데 공사를 못 하잖아요. 네. 계속 못 살 것 같으니까. 그래서 재개발 재건축 지역이라고 하면 점점 낡아버리는 거예요. 주택들이. 그러니까는 이제 그거를 해서 재개발이 되면은 그거를 내가 보상을 해줄 수 있냐고 나 누구한테 알아봤더니 네. 못 해준다 그러죠. 보상을 해줄 수가 없다네요. 네. 없으면은 그게 우리 입장에서는 그냥 방을 계속 놀리는 수밖에 없는. 놀릴 수도 애매하고 네. 돈을 투자하기도 좀 애매하고. 예. 근데 이게 확실히 10년이 가면은 이제 그냥 해서 그거를 그 세입자를 두면은 그래도 그 동안에 이제 월세를 받는데 이게 10년이 갈지 5년이 갈지 3년이 갈지 저 같은 경우는 알 수가 없어가지고 좀 궁금하거든요. 근데 이제 이 재개발 재건축이 굉장히 길게 가요. 사실은 2주하는 날짜까지 가야 되는데 지금 단계가 어느 단계인지는 혹시 아세요? 저 같은 경우에는 그 동네 단계. 우리 동네 이제 어르신들한테 물어봤더니 별로 관심이 없어요. 모아 주택에. 사람들이요. 예. 왜냐면은 그 연립 쪽에 사신 분들은 오래전에 이렇게 네. 동의가 되어가지고 저희도 동의를 했는데 이제 동의 안 하신 분들은 네. 아예 동의를 안 하고 또 반대편에 서서 예. 이제 활동을 해요. 아. 여기를 하지 말자고 모아 주택을 하지 말고 네. 이제 그 우리 동네 길 건너에 자유 아파트가 있거든요. 네. 그러니까 그렇게 크게 예. 해서 하자는 거죠. 신탁이 하면은 저는 잘 모르는데 이제 들어본 바로 하면 땅만 뺏기고 우리가 입주할 때는 네. 입주할 때는 이제 돈을 많이 내야 되니까 그게 좀 우리 이제 알고 있는 상식으로는 그거를 동의를 할 수 없다. 네. 그런 식으로 하고 또 우리 동네 사람들은 이제 월세를 받고 많이 살거든. 월세를 예. 노후에 예, 월세를 맞아. 받고 살기 때문에 이제 동의를 많이 안 한 것 같아요. 그래가지고 이게 저 같은 경우도 이게 동의를 하는 게 맞는 건지 안 하는 게 맞는 건지 그게 잘 모르겠어요. 어떤 사람은 동의를 하라고 하고 어떤 사람은 동의를 하지 말라 그러고 그리고 또 우리 동네 사람들이 땅 많이 가진 자들 있잖아요. 그렇죠. 예, 좀 그 집이 몇 채 가지고 있는 분들 그런 분들이 동의를 더 안 한 것 같아요. 내가 이제 들은 바로 해서는. 그렇죠. 예, 근데 누구한테는 물어볼 수는 없는데 네. 이제 그 이렇게 동네 이렇게 모여서 얘기한 소리 들어보면 또 그렇게 말한 것 같아요. 이제 재개발, 재건축이라고 하는 게 개인한테는 큰 이득이 돌아오지 않는다라고 얘기를 많이 하는데 사실은 지금같이 경기가 어려울 때는 플러스가 되진 않아요. 왜냐하면 건축비가 계속 올라가고 있는 사정이라. 예, 지금 그런 상태라서 네. 그러다가 이제 공사를 만약에 이제 동의를 해가지고 하다가 중단이 될 경우는 이제 집만 뺏기고 어디로 갈 수가 없다는 거 그런 지역도 덜어 있다네요 지금. 지금 굉장히 있다고 많이 텔레비에 있죠. 많이 나왔어요. 예, 예. 지금 강북도 있고 강남 쪽에도 하나 있고 그렇잖아요. 예. 그러니까 옛날에 했으면은 근데 옛날에도 지금같이 이렇게 동의를 안 해. 우리 동네는 동의를 안 해. 잘. 지금 문제가 되는 게 은평구 쪽이 그렇게 됐어요. 예. 아, 은평에 저기 네.
대조동. 예. 대조동 거기가 빌라가 많았거든요. 네네네. 근데 방송 봤더니 거기가 멈췄죠. 지금 안 된다는 것 같은데요. 네네. 중단했다는 것 같아. 그러니까 네네. 조합하고 시공사하고 싸움도 많이 하고 네. 왜냐하면 시공사에서는 뭐 몇십억을 올려달라. 근데 조합에서는 못 해준다. 예, 그래가지고 이렇게 하다 보면 재판도 하기도 하고 그러던데요. 네. 음. 근데 이제 중요한 건 뭐냐면 제일 지금 중요한 게 뭐냐면 이사를 가지 않았잖아요. 아직 선생님 사는 데는. 우리는 아직 이제 추전이 말만 했지 하나도 이루어진 건 없거든요. 네, 그럼 이 상태에서는 사실 안 될 것 같으면 멈춰도 돼요. 큰 손해가 없어요. 근데 만약에 이주를 했다. 이주한 상태에서 멈췄다. 그거는 집 날리는 거예요. 예, 그러니까는 그 어르신들이 생각이 많은 것 같아요. 예, 맞아요. 고민이 굉장히 많으실 텐데 네. 제일 중요한 거는 지금 판단을 해야 돼요. 지금 안 될 것 같으면 지금 엎어버려야 돼요. 예를 들어 지금 멈춰야 되는 거예요. 그러면 손해가 났어도 많이 썼어도 한 20억 이내로 썼을 거거든요. 조합에서 돈을 우리는 조합이 형성되지 않고 아직 형성되지도 않았어요. 집을 신탁해서 집을 조합을 설립을 안 하고 신탁해서 우리 집을 잡아가지고 그렇게 해서 나눠준대요. 아. 그렇죠. 추후에. 신탁. 그러니까는 이게 지금 이제 손해가 날지 이익이 될지는 아직은 모르거든 우리가. 그쵸. 그러니까 다 망설이게 되는 것 같아요. 그런 것 같아요 지금. 지금 상황이 그래. 그래서 좀 궁금한데 음. 답은 없는 것 같아. 누가 부동산에 갔어도 그렇고. 그분들한테서 답을 들을 수 없고 예. 근데 지금 그 누구도 답을 해줄 수 있는 상황은 못 될 것 같아요. 예, 현재 상황이. 예. 그러니까 지금 공사비는 천정부지로 뛰었고 예. 또 공사가 중단된 곳도 많고 예. 그러니까 제가 봤을 때는 작은 생각이지만 그냥 집을 많이 돈을 들여서 1,000만 원, 2,000만 원 들여서 수리를 하지 말고 작은 비용으로 해줄 수 있는 수리를 해서 세입자를 들여서 쓰시는 게 훨씬 이득이실 것 같아요. 그게 1년이 됐던 2년이 됐던 장기간이 아니라 예. 단기적으로라도 근데 그냥 이제 네, 몇천일 들여서 공사를 하지 말고 근데 집이 이제 지층이라고 지하예요. 그러니까는 사람들이 와서 그냥 가버려. 아, 그리고 아주 이제 땅속은 안 들어갔는데 1층인데 네. 사람들이 와서 보기는 들어보는데 와서 보면 상태가 안 좋으니까 가버려. 그러니까 네, 그거를 많이 들여서 수리하지 말라고 해드린 말인 거예요. 좀 더 이 부분에 대해서는 같이 공부를 하고 다음에 또 이제 논의를 해봐야 될 것 같아요. 이게 쉽지만은 않은 일이네요, 진짜. 그래가지고 네. 좀 고민이 되네요. 예. 그렇죠. 고민이 될 것 같아요. 그러면 지금 이제 이선희의 인연 듣고 와서 또 이야기 나눠보겠습니다. 네. 약속해요 이 순간이 다 지나고 다시 보게 되는 그날 모든 걸 버리고 그대 곁에 서서 남은 길을 가리란 걸 인연이라고 하죠. 거부할 수가
말아요. 네, 노래 잘 듣고 왔습니다. 선생님들 요즘에 그 영화계가 핫하다고 해야 하는데 혹시 얘기 들어보셨는지요? 네, 핫한 천만 배우가 방송한 그 네, 1000만 예. 넘고 지금 1200에서 1300만으로 지금 가고 있는 예. 영화가 있어요. 그 영화가 어떤 영화인 줄 아세요? 맞춰보세요. 서울에 봄 맞으세요? 아, 네. 저는요. 네. 이제 우리가 이제 예배를 드렸는데 네. 누가 한 분이 아. 그 저기를 보면 좋다고 따님이 얘기를 해줬대요. 아, 네네. 그래가지고는 이제 우리 가자. 네. 이제 그러고는 갔거든요. 네네. 그랬더니 우리 딸은 15,000원을 보고 네. 아, 우리 4명은 5,000원. 와. 주일날인데도 그렇게 싸게 받거든요. 네네네. 그래가지고 전도환 씨잖아요. 그 예, 예. 역할 하신 분 있잖아요. 네. 예. 예, 전두광님. 예, 네. 예. 그리고 또 황정민 배우님. 예, 예. 예. 그리고 저기 있잖아요. 노태우 그 역할 하신 분도 노태건. 있고. 예. 박혜준. 그리고 또 그 네. 당시에 네. 그 전도환 그분은 이렇게 힘이 있고 막 하는데 국무총리 있잖아요. 예. 네네네. 그 사람 왜 그렇게 바보같이 그랬나 몰라. 그 영화를 봤더니 전두광은 그렇게 했는데 예, 예. 맞아. 아니 막 뒤에서 숨어 다니고 자기가 막 잡힐까 봐서 막 숨어 다니면서 네네. 겁이 너무 많이 예, 나가지고. 겁을 이게 그 전두환 씨 그 역할 하신 분은 음. 그냥 막 그냥 박력 있고 막 그냥 하잖아요. 예. 네. 근데 그 노태우 역할 맡던 분도 좀 덜 하는데 음. 그 당시에 국무총리 역할 하신 분 그분은 그냥 진짜 그 역할에서는 그 당시에 그렇게도 역할을 잘 못했나 그런 생각이 들어가요. 국무총리 아니라 그 장관 말씀하시는구나. 장관 말씀하시는 네, 거죠? 네네네. 그 국방부 장관. 어. 도망 다니는 사람. 아, 예. 예. 진짜 그랬대요. 그분이 직접 이제 나와가지고 방송했던 게 있어요. 근데 아. 자기가 너무 창피하다고. 왜냐면은 어디, 그러니까 캐비넷에서 찾았나? 어딘가에서 찾았잖아요, 그분을. 예. 근데 그분이 거기 숨어 있었던 거야. 총소리 때문에 너무 무서우니까 죽을까봐 이렇게 숨어 계셨다. 근데 그게 너무 좀 황당하죠. 아, 그게 진짜 이게 사실이었다면 진짜 너무 가슴 아픈 현실이에요. 그리고 강주 사건 안 나왔잖아요. 네. 서울서 있던 사건만 나왔잖아요. 네. 네. 근데 강주 사건을 보면은 더 험할 거예요. 아. 우리가 이제 저 같은 경우에는 그 강주 부근에서 살았거든요. 아, 정말요? 예, 그 당시에. 네네네. 아. 그런데 자녀들이 있는 사람들은 네. 엄마 아빠 모두 친척들이 우리 동네에서 강주로 가려면 100리길이요. 네. 근데 차가 다 그때 그 당시 안 다녔잖아요. 네. 그래 걸어서 가고 예. 그리고 또 그 막 강주에 시체가 네. 네. 막 산더미처럼 있다고 그러고 예. 실제로 우리 동네 사람들도 눈알도 빠진 사람이 있고 아. 팔도 부러진 사람이 있었고 진짜요? 네. 예. 그래가지고 또 죽은 사람도 있고 네. 뭘 동네- 100리나 떨어졌는데도 그래요? 아니 이제 강주에 가서 산 사람들 아. 그 당시에 그러고 아무튼 엄청 무섭고 그 다음에 그 전두환 씨가 대통령 할 때 네. 그럴 때도 전두환 그 말만 나쁘게 하면은 감옥에 간다고 말도 못했고 막 그랬거든 그 당시에 아. 네. 우리 시골 살 때 아. 그만큼 힘이 있었어 그분이. 아. 굉장했네요. 완전 장난이 아니네요. 그러니까는 텔레비에 나와서 전두환이 어쩐다 그러면 잡아간다고 경찰 감옥에 간다고 막 그렇게 말했어요. 아. 시골서 우리들 저희가 신혼 때거든. 아. 시골 살 때가. 네네. 아. 그러니까 그때가 몇 년도인지는 모르지만 내가 네. 20대거든요 그때. 아.
시골에서 살 때니까 내가 30대에 서울 와서 살았거든요. 그 서울의 봄 시기가 1980년대인가? 그 잠깐만요. 서울의 봄이 1979년이요. 79년, 그러니까 80년, 79, 80 이랬나 보네요. 예. 제가 그때가 신혼 때, 시골에서 살 때. 1979년 10월 26일 날 12.6 사태가 있어가지고 문제가 있었고 그 다음에 12.12 군사 반란 있었잖아요. 그건 80년. 그러니까는 79년, 80년 이렇게 사이에 일어나서 그러니까 79년 10월 26일 날 문제가 생기고 그 다음에 80년 아니야 79년 12월 12일 날 그 사람들 아까 그 서울의 봄이 79년 12월 12일 그 다음에 넘어가면서 80년대에 이제 잡은 거죠. 정권을 잡았고 네. 대통령을 하고 이제 정권이 바뀌고. 대통령 하기 전에 네네. 강주 사건이 일어난 거지. 그렇죠. 아니 대통령 하고 나서 아니 하기 전에 났지. 아니 하고 나서 아니에요. 왜냐 한번 볼게요. 제가 아니 강주 사건이 나고 나서 대통령 된 거야. 진짜? 선생님 맞겠지. 예, 그리고 공수부대 네. 공수부대를 갔다가 그 영화에도 공수부대 나오잖아요. 네. 그 공수부대를 갔다가 강주에다 그러니까 막 해가지고 무조건 나온 사람마다 다 쏘아 죽인 거야. 다 쏘아. 사람 무조건 다 쏘아 죽. 그래가지고 우리 동네가 얼마 안 됐는데 거기에서 죽은 사람도 나왔고 이게 눈알 빠진 사람도 나왔고 그때 그랬구나. 그리고 막 나가지를 못해 무서워서 그 당시에는 우리가 지금 한 병이 떨어졌을 거야 한 병이 근데 이제 자기 자녀가 강주가 있는 사람들은 강주로 걸어갔어 자식들 찾아보러요. 그 당시에 그리고 차가 다니질 않아가지고 결혼식도 날 받아놨는데 결혼식을 못했어 차가 다니질 않아가지고 그것 때문에 강주 사태 강주 예, 민주화 그 운동이 있어가지고 그 사건이 그렇게 무서웠어. 근데 저는 이제 그 당시에 그 강주는 안 살았지만 그 부근에 살았거든요. 근데 이제 강주 사건 안 나오고 그 영화에는 그 서울에 있었던 일만 나온 거지. 1980년대 5월 18일에 강주 사태가 그럼 일어나서 80년 5월 18일에 그 강주 강주 민주화 운동이 있었으면은 81년 네. 3월 3일에 그 취임식을 했대요. 그러니까는 맞아요. 강주 사태. 그러니까는 그분이 정권을 잡으려고 최계하 대통령 나왔잖아요. 그렇죠. 최계 대통령 거기에서도 나왔었어요. 막 무서워가지고 그 영화에 그러잖아요. 맞아요. 네. 그리고 와 나는 그 정치원 사람 그렇게도 못하고 맨날 숨어 다니고 그건 나 처음 봤어. 그만큼 우리나라가 그때 힘이 없었던 것 같아. 맞아요. 힘이 없었던 것 같고 그 전두환 씨 그분만 힘 있고. 박정희 대통령을 이 서거를 함으로 인해서 정권이 그냥 무너졌던 것 같아요. 그리고 독재 정권이 있다가 독재 정권이 없어지면서 그 다음 대권을 이어받을 사람이 없는 상황에서 최계하 대통령이 했는데 그거를 이제 저기를 잡기 위해서 전두환 씨가 그렇게 그 사람을 그렇게 많이 죽여가지고 돌아가실 때까지도 그리고 지금 현재 그 손자 있잖아요. 네네네. 손자가 나와서 막 국민들한테 막 잘못다 빌고 막 그래서 손자는 아무 죄가 없는데 그런 화면을 내가 몇 번 봤네. 그러니까 저도 봤어요. 네, 봤어요. 그 참 그 손자분이 그렇게 했기 때문에 굉장히 그건 큰 의미가 있는 거예요. 그러니까 원래는 죄 지은 사람은 잘못했다고 말을 안 하잖아요. 그렇죠. 근데 그 말을 안 해주면 사람들이 오해를 하는 거예요. 죄를 안 지었으니까는 빌지 않는 거 아니야? 근데 나라에서도 뭐 죄가 없는 것처럼 이렇게 하니까 그리고 죄 지었는데 너무 행복하게 잘 사니까 그분은 돌아가실 때까지 그 잘못했다 소리도 안 했지만 그 벌금 나온 거 네. 그것도 안 냈잖아요. 맞아요. 20 얼마인가 있다가 안 냈잖아요. 네네네. 근데 노태우 대통령 그분은 그 저기를 다 냈다 가더라고요. 아, 그 벌금을 추징금 그걸 다 내고
그게 그 가정은 그래도 좀 낫는데 전도환 씨 그 가정은 진짜 저겠나 봐. 맞아요. 그 손자분이 참 용기를 내서 해줬기 때문에 저는 참 감사해요. 사실은. 감주도 가서 미안하다고 해주고 그거는 정말 누군가는 해야 되고 뭐 사실은 본인이 해야 되는데 그 본인은 그런 거를 할 인재가 사람이 못 됐기 때문에 근데 돌아가신 뒤에도 욕 먹잖아요, 그분은. 평생 욕을 먹어야죠. 그리고 대통령이라 잘못을 했는데 잘못한 줄을 모르면 대통령이라 안 하잖아요, 국민들이. 그렇죠. 안 대통령을 할 수가 없잖아요. 그만큼 정권을 잡고 네. 그 공산당 같은 그런 역할을 했지 그분이. 그러니까 공산당은 거기 있었어 사실은 좌파 타령하는데 본인이 공산당 아니, 북한에서 내려오는 걸 신경을 안 쓰고 그 부대를 갖다가 전방에 있는 부대를 꺼내서 내려온다는 자체는 정말 큰 그 문제가- 영화에서 그 예, 맞아요. 부대가 막 나오는데 아, 장난 어느 아닌데요. 부대는 도망가고 어느 어느 부대는 부대는 오고 맞아. 막그 대장들이 참 잘 못 얻어만. 예. 네. 나뭐 뭐라고 말할 수는 없는데 그 대장들이 네 맞아요. 예. 먼 부대는 내려오다가 막 뭐 또 가락에 오고 그래가지고 또 저기 하고 막 진짜 그렇던데. 그 영화. 네, 저도 진짜 그게 이해가 안 갔어요 정말. 그게 뭐 하는 내용인지. 그리고 너무 막 정신이 하나도 없더라고요. 봐도 모르겠고 막. 아 그리고 그 사람 있잖아요. 시킨 사람이 또 말을 그렇게 하잖아요. 그 높은 사람 그 사람이 내가 말한 사람 그 사람 막 숨어가지고 그 사람 시키니까 국방부 장관. 맞아. 시킨 대로 말하는 거예요. 응. 그 영화를 보고 와 그 당시에 저렇게 우리나라가 저렇게 했구나. 근데 저는 그 영화를 보면서 단 한 분이 참 그래도 고맙다는 생각이 든 분이 있어요. 용감했다. 그러니까 한 분. 예, 이태신 역으로 나오신 분. 예. 네네. 그 이순신 장군 이름을 따서 거기다 태자를 넣어서 이렇게 하셨다고 그러더라고요. 나라를 그분은 지켰다. 진짜 돌아가실 때까지. 그러고 와 그 철망을 막 이렇게 막 넘어가잖아요. 네. 네, 맞아요. 해대도 안 되니까 막 철을 네네네. 그분이 역할을 잘했어. 그리고 참 원래 그분도 굉장히 멋있는 분이셨지만 그 역을 맡은 분도 참 잘 정우성 씨 맞죠? 네, 영화에서 너무 잘해주셔가지고 너무 역할을 잘 소화해낸 것 같아요. 아유 그분 잘했고 네. 아니지 역할도 잘했지만 이렇게 역할이 그러니까 그분이 더 돋보였어. 맞아요. 그런 것 맞아요. 같아요. 예. 참 잘하셨죠. 근데 안타깝게 막지 못해서 너무 많이 마음이 안 좋고 그리고 또 이제 그 마지막에 그 최규하 대통령이셨던 그분도 저는 조금 고맙게 생각이 드는 부분도 있더라고요. 마지막에 그 허가를 내줄 때 날짜를 적더라고요. 시간까지. 그러니까요. 이게 그게 역사에서 심판을 받으라고 남겨준 거잖아요. 그리고 끝까지 그거를 안 쓰고 예. 다 와가지고 진짜 깡패가 대통령이 죽은 지 별로 안 된 상황인데 얼마나 겁이 났겠어요. 이분도 그쵸. 총살을 당할 수도 있다라는 그 겁을 먹은 상태에서도 그 밤을 넘겨서 그 다음날 나는 이거를 차후에 허가했다. 그러니까 이걸 미리 나는 한 게 아니야 라고 하는 걸 알려줬겠지. 얘네가 굿했다라는 걸 정의해 준 거잖아요. 그렇죠. 그거에 대해서는 저는 되게 감사함을 느껴요. 그 서류에 써준 거에 대해서 그리고 그 밤을 넘겼던 거에 대해서도 되게 감사하더라고요. 그래서 이 부분에 대해서도 좀 얘기를 우리가 좀 알아주면 좋을 것 같은 생각이 들더라고요. 참 이번 영화를 보면서 굉장한 감동이라고 해야 되나 충격을 받았습니다. 감동보다도 네, 충격이었어요. 우리가 몰랐던 역사를 안 것 같아요. 말로만 그 사람 나쁘다 그랬지만 네. 그렇게 나쁜지는 몰랐지. 그렇죠. 근데 이 영화를 통해서 네. 그분이 그렇게 나쁜 짓을 했다는 걸 알지 우리가. 그쵸. 진짜 이건 누구나 알아야 되는 그러니까 사건이더라고요. 누구나 봐야 되는 영화가 돼버린 거예요. 이거는 1,000만이 볼 게 아니라 4,000만이 다 5,000만이 다 봐야 되는 영화. 우리 국민이 다 봐야지만 아는. 그래서 저는 2,000은 금방 넘길 거다. 그리고 이제 집에서 보는 사람들까지 합쳐지면 거의 다 보지 않을까. 꼭 봐야 될 영화인 것 근데 같아요. 막 나오자마자 이게 알려져가지고 젊은 세대가 더 많이 봤대요. 그러니까 젊은이들이 얼마나 궁금하게 우리 젊은이들이 사실 깨어 있어요. 우리나라 젊은이들이 우리가 보면은 아무것도 모르는 것 같기도 하고 얘네들이
또 어떻게 사려나 걱정하지만 이 어린 젊은 친구들이 우리나라를 지키기에 충분하다라는 생각이 들거든요. 정말 많이 보고 많이 생각해주는 우리 젊은이들이 있어서 참 마음이 든든합니다. 이제 이문세의 깊은 밤을 날아서 듣고 다시 오겠습니다. 우리들 만나고 헤어지는 모든 일들이 어쩌면 어린애들 놀이 같아. 슬픈 동화 속에 구름 타고 멀리 나르는 작은 요정들의 슬픈 이야기처럼. 그러나 우리들 알지도 못하고 울지만 사랑은 아름다운 꿈결처럼. 고운 그대 손을 잡고 밤하늘을 날아서 궁전으로 갈 수도 있어. 난 오직 그댈 사랑하는 맘에 바보 같은 꿈꾸며 이룰 수 없는 저 꿈의 나라로 길을 잃고 헤매고 있어. 그러나 우리들 알지도 못하고 울지만 사랑은 아름다운 꿈결처럼. 고운 그대 손을 잡고 밤하늘을 날아서 궁전으로 갈 수도 있어. 난 오직 그대 사랑하는 맘에 밤하늘을 날아서 그대 잠든 모습 바라보다가 입 맞추고 날아보고파. 그러나 우리들 알지도 못하고 울지만 사랑은 아름다운 꿈결처럼. 고운 그대 손을 잡고 밤하늘을 날아서 궁전으로 갈 수도 있어. 난 오직 그댈 사랑하는 맘에 밤하늘을 날아서 그대 잠든 모습 바라보다가 입 맞추고 날아가고파. 그러나 우리들 알지도 못하고 울지만 사랑은 아름다운 꿈결처럼. 고운 그대 손을 잡고 밤하늘을 날아서 꿈빛 궁전으로 갈 수도 있어. 네, 노래 잘 듣고 왔습니다. 우리가 이렇게 서울의 봄 이야기 재밌는 영화를 얘기하고 있었는데요. 혹시 아세요, 선생님? 2024년 1월 6일이 어떤 날이었는지. 글쎄요. 사실은 김대중 대통령이 태어나신 지 100주년이 되는 날이에요. 모르셨죠? 네, 1월 6일 날 태어나셨어요. 그래가지고 선생님 혹시 김대중 대통령 태어나신 지 100주년이 되면서 이거를 기리기 위해서 뭘 만들었는지 혹시 아시나요? 네, 길 위에 김대중이라는 영화를 제작해서 방송에 나왔네요. 네, 맞아요. 지금 영화를 상영 중에 있어요. 그래서 굉장히 많은 분들이 지금 이 영화를 보고 있다고 하는데 선생님들은 혹시 보셨나요? 저는 아직 안 봤거든요. 저도 아직 못 봤는데요. 근데 이분이 살아오신 그 인생길이 굉장히 고난, 그러니까 뭐 진짜 뭐 예수님의 고난과 비교하겠습니까? 많은 굉장한 고난 속에서 사셨던 것 같아요. 네. 혹시 들어보신 거 있으신가요? 저는 어렸을 때가 이렇게 봤는데 네. 저기 그 빨갱이라고 예. 그 감옥에 가셨고 네. 뭐 물구문도 시키고 저기를 뭐 했다는 말도 들었고 예. 네. 근데 그분 모습을 내가 봤을 때는 하얀 고무신에다가 네. 그 감옥에 가면 옷 입는 거 있잖아요. 네네네. 네. 수인가. 제수복. 네. 제수복하고 네. 새우랑 차고 네. 그런 모습을 제가 봤거든요. 아.
그 정도로 그분이 힘들었어요. 아, 고생 뭐 진짜 많이 물고문도 하셨네. 많이 시키고 막 그랬다는 것 같은데. 그리고 사용하려고 네. 사형수로 있었다고 네. 저는 그 얘기는 들었어요. 네. 그래서 저는 책에서밖에 안 봤어요. 그 하얀 그렇게 나는 실제로 된- 텔레비전을 봤어요. 그러셨구나. 야, 얼마나 참 충격적이었겠네요. 우리 지도자라고 하는 분이었는데 그렇게 막 당하고 막 그렇게 뻘갱이라고 하면서 아니 진짜 뻘갱인가라는 생각도 들었겠지만 진짜 무서웠을 것 같아요. 근데 이제 아마도 김대중 씨를 이제 그 어느 대통령께서 그랬는지 어쩐지 제 생각에는 그래요. 그분을 그냥 예. 안 계시게 하면은 자기가 뭐를 정권을 잡고 뭐를 할 수 있었나 봐. 아, 내 생각에는 그래. 그래가지고 그분을 근데 그분이 아무튼 그 속에서도 이제 해쳐가지고 대통령까지 하셨잖아요. 그렇죠. 그러니까. 그래가지고 그분이 어떻게 했냐면 대통령 됐을 때 나는 복수를 않겠다. 아, 맞아요. 네. 그래가지고 그분이 한 사람도 해치지 않았잖아요. 맞아요. 네. 저 기억나는 것 네, 같아요. 그분 그렇게 여러 사람한테 당했지만 네. 자기가 한 사람한테도 해치지 않고 그냥 하신 거예요. 그래가지고 좀 유명해진 것 같아. 그리고 지금 기리의 김대중은 전국 13개 도시 상영위원회에서 조직해가지고 영화관에서 상영하고 있고요. 또 해외도 30개국에서 지금 영화가 상영하고 있네요. 남아메리카 공화국, 미국, 중국, 일본, 독일, 볼리비아, 칠레 등 15개국에서 30개 도시에서도 좀 동시 상영을 하고 있어요. 많은 해외 동포들이 또 70대 많은 저희 어르신들이 또 영화를 보고 감동해하고 있으시고요. 그다음에 서울의 봄과 같이 이 영화 기리의 김대중 대통령도 많은 분들이 봐서 우리의 역사를 좀 제대로 알았으면 네, 도움이 꼭 될 것 한번 같아요. 봐야겠네요. 네, 정말 꼭 봐야 될 영화네요. 진짜 우리가 역사 속에서 모르면 안 될 일들이 너무 많은데 이 영화를 보면서 우리 시대가 어떻게 지금까지 지나왔는지 알아봐야 될 것 같아요. 그러면 그 마무리 말씀 부탁드리겠습니다. 네, 또 벌써 헤어질 시간이. 모티룸 나와서 또 방송 재밌게 잘했습니다. 또 다음에 또 나와서 좋은 말씀 나누겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 오늘 오래간만에 김길수 선생님 배워서 너무 좋았고요. 오늘 방송 너무 즐겁고 재밌게 한 것 같습니다. 감사합니다. 네, 다음에 또 우리 뵙겠습니다. 감사합니다. 이 임영웅의 어느 60대 노부부 이야기 노래 끝으로 들으면서 마무리하겠습니다. 감사합니다. 곱고 희던 그 손으로 넥타이를 매어 주던 때 어렴풋이 생각나오 여보 그때를 기억하오 막내 아들 대학 시험 뜬 눈으로 지새던 밤들 어렴풋이 생각나오 여보 그때를 기억하오 세월이